विद्यार्थी मित्रों एक नवा वीडियो में आपનું हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों आज आपणे धोरण 6 भाग नंबर 2 स्वाध्ययन पोथी में 5मा नंबर पर आवेल जय जय गरवी गुजरात कवितानु आज आपणे समझ साथेनु सचोट सोल्यूशन करवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों धोरण 6 भाग नंबर 2 स्वाध्ययन पोथी एमां जे गुजराती विषयनु जे पाना नंबर 35 पर स्वाध्याय पोथी में एनु आज आपणे सोल्यूशन करवाना छे। जे कविता छे जय जय गरवी गुजरात। तो विद्यार्थी मित्रों सरकार द्वारा जे प्राथमिक शाळाओं में स्वाध्ययन पोथी आपवामां आवेली छे एनु फ्रंट पेज कंईक आपने आवुं देखाय छे। वधारे समय न बगाड़ता हवे आपणे डायरेक्ट कविता तरफ आगळ वधीए। जय जय गरवी गुजरात। तो विद्यार्थी मित्रों जय एटले के यस नामना जय गाथा एनो विजय थाय एवा अर्थमां के आपणो गुजरातना हमेशा विजय थाय जय जय थाय। एना रचयिता छे कवि छे ए नर्मद छे। विद्यार्थी मित्रों ए पण आपने परीक्षा में पूछाय कि जय जय गरवी गुजरात कविताना कवि कोण छे तो नर्मद। नर्मदनुं नाम पण पूछाय कि कवि नर्मदनुं पूरुं नाम जणावो तो कि कवि नर्मदनुं पूरुं नाम नर्मदा शंकर लाभशंकर दवे छे। त्यारबाद एम पण पूछाय कि जय जय गरवी गुजरात नो साहित्य प्रकार क्यो छे तो एनो साहित्य प्रकार छे कविता छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ कविता में आपने थोड़ी घणी ख्याल होवो जोईए कि कवि नर्मदनो छे ए गुजरात प्रत्येनो प्रेम छे ए आ कविता में वणायेलो छे। नदीनो उल्लेख छे, तीर्थस्थळोनो उल्लेख छे ने आम गुजरातना उजड़ा भविष्यनी तेमणे कल्पना करी छे। घणी वखत तमे विद्यार्थी मित्रों आ जय जय गरवी गुजरात कविता सांभळी पण हशे, जाहेर सभाओमां पण ए वागती होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों आजे आपणे हवे स्वाध्ययन आनुं करवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे समजीने सोल्यूशन करवानुं छे, समज साथेनुं, खाली लखवा खातर नथी लखवानुं पण आपणे बराबर व्यवस्थित समजीने लखी शकीए तो भविष्य में आपणे गमे त्यारे परीक्षा में कि आपणे मोटा थाय त्यारे कोई पण परीक्षा में पण आपने आ वस्तु काम लागे। तो विद्यार्थी मित्रों आ तो आपने ख्याल पड़ी गई कि जय जय गरवी गुजरातना कवि कोण छे, साहित्य प्रकार क्यो छे, आ कविता में शुं छे। तो हवे आपणे डायरेक्ट जोईए कि प्रश्न 1 काव्य में आवता सरखा प्रासवाळा शब्दों लखो। हवे सरखा प्रासवाळा शब्दों केने कहेवाय सौ प्रथम विद्यार्थी मित्रों आपने ए ख्याल होवो जोईए तो आपणे आमां ऊंडा उतरी शकीए। उदाहरण तरीके हूँ तमने बोलूँ कि जम्यो गम्यो रम्यो नाच्यो झगड़्यो तो आ बधुं बोलवामां जो एक सरखुं बोलाय। टीना मीना रीता गीता बे बे अक्षर एक हरखा बोलाय ने तो आवा शब्दों होय ने समान प्रासवाळा शब्दों कहेवाय। बोलवामां जे समान होय एनो प्रास मळतो होय एने समान प्रासवाळा शब्दों कहेवाय। तो रात जेवो जे आ काव्यमां वपरायेलो क्यो शब्द छे प्रभात। रात तो के प्रभात। साक्षात गुजरात जो एमां त पाछा आव्युं छेल्ले। सागर तो के जयकार। मात तो के रात। तो आवा शुं छे कि आवा समान प्रासवाळा शब्दों छे तो अहीं आपणे लखी नाखवाना छे। प्रश्न नंबर 2 उदाहरण मुजब आपेला शब्दों प्रथम अक्षर बदली अन्य बे शब्दों बनावो अने बंने शब्दों उपयोगथी वाक्य बनावो। शुं कीधुं छे आपणे कि आपेला शब्दों प्रथम अक्षर आपणे बदली नाखवाना छे अने अन्य बे शब्दों आपणे उमेरवाना अने पछी एना उपयोगथी एक वाक्य बनावो। जेवी रीतना सुंदर तो कि 15 अंदर जो एमां विद्यार्थी मित्रों पेलो शब्द छे बदलावी नाख्यो। शुं हतो तो एमां आगळ दर खाली लागेलुं हतुं तो एमां पन लगाड़ी एटले 15 थयुं ने अन लगाड़ी एटले अंदर थयुं। तो कि घरनी अंदर 15 माणसो हता तो आ एक वाक्य बनी गयुं। ए ज रीतना बीजा वाक्यो पण लखी नाखवाना छे। चोटलो तो कि ओटलो गोटलो। ओटला पर केरीनो गोटलो पड्यो छे। झगड़ो घड़ो तो कि वंडो। वंडा पर माटीनो घड़ो पड्यो छे। बिंदु तो कि हिंदू सिंधु। सिंधु नदीना किनारे हिंदू संस्कृति पांगरी। ठंडी तो कि मंडी गंदी। सब्जी मंडी में गंदी वास आवती हती। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 3 उदाहरण मुजब विभाग अ और विभाग ब ना शब्दों जोड़ी बनावी वाक्य बनावो। शुं करवानुं छे अ ने ब साथे पहेला तो जोड़वाना छे ने त्यारबाद से नीचे वाक्यो बनाववाना छे एने आधारे। तो पर्वत तो कि ऊंचो होय छे। स्वेटर तो कि गरम होय छे। अक्षर तो कि मरोड़दार करवा जोईए। दफ्तर में पुस्तक होय छे। जवेरात कीमती होय छे। कूतरो वफादार होय छे। तो आना उपरथी नीचे आपणे विद्यार्थी मित्रों शुं करवानुं छे आना उपरथी नीचे आपणे वाक्यो बनाववाना छे।
હિમાલય ઊંચો પર્વત છે, શિયાળામાં ગરમ સ્વેટર પહેરવું જોઈએ, સુરેશના અક્ષર મરોડદાર છે, કૂતરો વફાદાર પ્રાણી છે, ઝવેરાત કિંમતી હોય છે, પુસ્તકમાંથી અત્તરની સુગંધ આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બંનેનો જે રીતના ઉલ્લેખ થઈ જાય એ રીતના આપણે વાક્યો બનાવવાના છે। તો અહીં આપણે બનાવી દીધા। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, નીચેના વાક્યોમાંના ખોટા શબ્દો છેકી નાખો। કવિ સંતાનોનો પ્રેમ ભક્તિની રીત શીખવવાનું કહે છે। સંતાનેનો જીવનમાં ચોકડીમાં જ દેવાની, ચોકડી એટલે કે આપણે લીટો કરી દેવાનું, છેકી નાખવાનો એ। ઉત્તર દિશામાં અંબા માતા રક્ષણ કરે છે। સોમનાથ અને દ્વારકેશ પશ્ચિમના દેવ છે। કવિ સંતાનાને પ્રેમ ભક્તિ શીખવવાનું કહે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં થોડી ઘણી બે વાક્યોમાં પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે। કવિ સંતાનેનો ન હોવું જોઈએ, કવિ સંતાનોને પહેલા વાક્યમાં હોવું જોઈએ, ને છેલ્લો ચોથો છે કવિ સંતાનાને, એમ ન કહેવાય પણ સંતાનોને પ્રેમ ભક્તિ શીખવવાનું કહે છે। તો આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરવાનું છે, જે ખોટો શબ્દ છે એ છેકી નાખવાનો છે ને સાચો શબ્દથી આપણે સરખું વાક્ય બની જશે। પ્રશ્ન નંબર 5, નીચેના વાક્યોનો ભાવ દર્શાવતી પંક્તિઓ લખો। કવિ ગુજરાતના ગૌરવને બિરદાવે છે। જય જય ગરવી ગુજરાત। સૂર્યોદય વખતે પ્રકાશના કિરણોથી ગુજરાત ઝગમગે છે। તો એનું છે દીપ્યે અણુ પ્રભાત, ધ્વજ પ્રકાશે ઝળહળ, કસુંબી પ્રેમ શૌર્ય અંકિત। ગુજરાત પોતાના સંતાનોને પ્રેમ ભક્તિની રીત શીખવે છે। તું ભણો ભણો નિજ સંતતિ, સહુને પ્રેમ ભક્તિ રીત। ગુજરાતના વીરોએ યુદ્ધ દ્વારા પોતાની શક્તિ દર્શાવી છે। વળી જોઈ સુભટના જૂથ, રમણને રત્નાકર સાગર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપને અનુરોધ છે કે હજી પણ તમે મારી આ યુટ્યુબ ચેનલ સુરેશ સાહેબ નામની ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કહેજો, બરાબર। તમારા મિત્રોને પણ કહેજો, અને જો વિડીયો આપને સારો લાગે તો એક લાઇક કરી દેજો, વિડીયોમાં એક કમેન્ટ કરી દેજો, અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો, જેથી કરીને તમારા માટે આવા નવા વિડીયો હું બનાવતો રહું। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મારી ચેનલમાં આપને ગુજરાતી, હિન્દી, સંસ્કૃત ધોરણ 6 થી 8ના બાળકો માટે બનાવેલ છે, ને એમાં ખાસ કરીને કોઈ કવિતાની સમજ હોય, પાઠની સમજ હોય, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો હોય, અભ્યાસના પ્રશ્નો હોય કે સ્વઅધ્યયન પોથી સોલ્યુશન, એ તમામ મેં મારી આ ચેનલ ઉપર મૂકેલા છે। તો એક વખત જરૂર મુલાકાત લેજો મારી ચેનલની। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6, નીચેની કાવ્ય પંક્તિઓ સમજાવો। ઉત્તરમાં અંબામાત, પૂર્વમાં કાળીમાત છે, દક્ષિણ દિશામાં કરંત, રક્ષા કુંતેશ્વર મહાદેવ। તો આ પંક્તિમાં શું કહેવા માગે છે, તો એનો આપણે ભાવાર્થ લખવાનો છે। અહીં આ પંક્તિઓમાં ગુજરાતની ભૌગોલિક અને ધાર્મિક સુરક્ષાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। આ પંક્તિઓ દર્શાવે છે કે ગુજરાતની ઉત્તર દિશામાં અંબા માતા, પૂર્વમાં કાળી માતા અને દક્ષિણ દિશામાં કુંતેશ્વર મહાદેવ ગુજરાતની રક્ષા કરી રહ્યા છે, જે ગુજરાતને દેવી દેવતાઓની કૃપાથી સુરક્ષિત રાખે છે, એવો ભાવ રજૂ કરે છે। પ્રશ્ન નંબર 7, ગુજરાતનું ગૌરવ દર્શાવતું ગીત મેળવીને લખો। મેં અહીં લખ્યું છે, તો આના બદલે તમે તમારી રીતના ઘણી બધી આપની લાઇબ્રેરીમાં પુસ્તકો છે એમાંથી પણ તમે લખી શકો છો। ગરવી ગુજરાત અમારી માતા, સાંજ સવારે ગુંજાએ ગાતા, સપ્ત સિંધુની પવિત્ર ધારે, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ હૈયે ઉતારે, ગાંધી સરદારની ધરતી અદ્ભુત, વીરતા સુરવીરતાની અખૂટ, ગરબા દાંડિયા રાસ રમે, સહજ સ્વભાવથી સૌને ભાવે, વંદે ગુજરાત વંદે ધરતી, પ્રગતિ શાંતિ ગૌરવ યાત્રા ભરી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતના તમારે લખી દેવાની છે। ત્યારબાદ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપને અહીં આપ્યું કે કાવ્યના આધારે પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો। કવિતા એક વખત જય સોમનાથ જય દ્વારકેશ આ વાંચી જવાની છે 2-3 વાર, ને ત્યારબાદ એના પ્રશ્નોના જવાબ, એમાંથી પ્રશ્નો પૂછેલા છે એનાથી જવાબ આપણે એમાં શોધીને લખવાનું છે। કાવ્યના આરંભે કોની કોની જય બોલાવવામાં આવી છે? કાવ્યના આરંભે સોમનાથ, દ્વારકેશ અને વિશ્વના નાથની જય બોલાવવામાં આવી છે। કાવ્યમાં કોના મૈત્રી ભાવ વિશે ગાન કરવામાં આવ્યું છે? કાવ્યમાં શ્રી કૃષ્ણ અને સુદામાના મૈત્રી ભાવનું ગાન કરવામાં આવ્યું છે। કવિઓ ગુજરાતની યશગાથા કેવી રીતે લખશે? કવિઓ ગુજરાતની યશગાથા સ્વર્ણ અક્ષરે લખશે। પ્રશ્ન 4, ગુજરાતીઓ શાથી દુનિયાભરમાં જાણીતા છે? ગુજરાતીઓ વ્યાપાર માટે દુનિયાભરમાં જાણીતા છે। પ્રશ્ન નંબર 9, પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો। પ્રશ્ન 1, કાવ્યમાં જય જય ગરવી ગુજરાત શબ્દો વારંવાર વપરાય છે, એ શું બતાવે છે? કાવ્યમાં જય જય ગરવી ગુજરાત શબ્દો વારંવાર વપરાય છે તે ગુજરાતની ભવ્યતા અને ગૌરવની ઝાંખી કરાવે છે। પ્રશ્ન 2, કાવ્યમાં દર્શાવેલ તીર્થસ્થળો સિવાય ગુજરાતના અન્ય જાણીતા તીર્થસ્થળો જણાવો। જો અહીં તો આપણે ઘણા બધા કવિતામાં ઉલ્લેખ છે, પણ એ સિવાયના તીર્થસ્થળોને આપણે
ઉલ્લેખ અહીં કરવાનો છે. ગુજરાતમાં શારદાપીઠ, નાગેશ્વર, ગિરનાર, દાતા, દ્વારકા, સાળંગપુર, ચોટીલા, ગબ્બર, ભગુડા, બગદાણા, વીરપુર, કાગવડ, ઊંઝા જેવા ઘણા તીર્થ સ્થળો આવેલા છે. પ્રશ્ન નંબર 3. આ કાવ્યમાં ગુજરાતની કઈ કઈ નદીઓનો ઉલ્લેખ થયો છે? આ કાવ્યમાં ગુજરાતની સમૃદ્ધિ વધારનારી તાપી, નર્મદા, મહી જેવી ઘણી બધી નદીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રશ્ન નંબર 4. આ કાવ્યમાં ગુજરાતના કયા મહાન રાજા અને રાજધાનીની વાત કરવામાં આવી છે? આ કાવ્યમાં અણહિલવાડ પાટણની તથા ત્યાંના રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહની વાત કરવામાં આવી છે. પ્રશ્ન નંબર 5. ગુજરાત ગૌરવમાં વીર પુરુષોનો શો ફાળો છે? ગુજરાતના ગૌરવમાં વીર પુરુષોએ પોતાના લોહીના રંગ થકી ગુજરાતની ભૂમિનો રંગ સિંચાયો છે. ગુજરાતની ભૂમિને ગૌરવવંતી તથા ભવ્ય બનાવી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તો આજનો વિડીયો જય જય ગરવી ગુજરાત જેનું સંપૂર્ણ સચોટ સ્વાધ્યાયન પોથીનું સોલ્યુશન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો આપને કેવો લાગ્યો? જો આપને સારો વિડીયો લાગ્યો હોય તો એક લાઇક કરી દેજો, એક સુંદર મજાનું કમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ જરૂર મોકલજો. અને હા મિત્રો, હજી પણ મારી આ યુટ્યુબ ચેનલ સુરેશ સાહેબ નામની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય, સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો પ્લીઝ એકવાર સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો. તો બાય બાય દોસ્તો, નમસ્કાર, મળીએ આગલા વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.